Dear friends, welcome to AIS American English and take your personality development books. And what you're going to see is, this is in page number 1991. The 38th topic is metamorphorical words and the metaphorical words. And the topic here is water, fire and light and dark. Water, fire, light and dark. What do you mean by metaphor? Metaphor means you are taking one noun and you see the similarities between one and one. You are comparing, but both will be the same. Comparison of two nouns. See here, under the topic water, what's it given here? Flood of tears. Can we say flood is related to water? Is it so? Flood. What do you mean by flood? Heavy rain lashes out and the water comes inside the town or village or city or the place where you live. It is called flood. Flood of tears means what? Tears are coming from your eyes. That tears is compared with floods. So much of water is coming out of your eyes. Tears. So here the tears are compared with the flood. So flood of tears. So it is a metaphorical word. Tears are rolling over cheeks. So flood of tears means the tears are rolling over cheeks. Cheeks means the cheeks, the tears are rolling. So flood of tears rolling over her cheeks. Ideas are flowing. What do you mean by flowing? Flowing is a related word with water. Flowing means it keeps coming. So ideas keep coming. So it's a metaphorical word. Ideas continuously coming. Stream of visitors. What do you mean by stream? A water passage is not like a river, big one. It is a river, a small river flowing. It is called stream. Stream of visitors means lot of visitors are coming. So here people keep coming in huge numbers. So they are comparing the visitors with the number of visitors with the stream. So that much number of people are coming. See, for example, they say ocean of soldiers. Ocean of soldiers means what? They are comparing ocean with the soldiers. Lot of people are there. So here the student poured out. What do you mean by that? Student poured out. They are going out. Conversation flows. Water flows. So the conversation flows means just like the words keep coming out of the mouth, just like water is flowing. So here people speaking to each other. So here flood of tears. So the tears are compared with flood. That much amount of tears are rolling. So tears are rolling over cheeks. Ideas are flowing. Just like water flowing, ideas keep coming in your head. Stream of visitors. Stream means a small river-like passage. Visitors, lot of visitors are coming. So you are comparing the number of visitors with the stream. The student poured out. Students are telling out. Conversation flows. The conversation keeps coming out of the mouth. Right, so. Okay, my dear friends, what do you mean by flood of tears? Tears, lot of tears coming out of eyes and rolling over the cheeks. What do you mean by ideas are flowing? Lot of ideas are coming. What do you mean by stream of visitors? Lot of visitors are coming over there. Student poured out means the students are going out of the class. Conversation flows means the words keep coming out of the mouth and people keep on speaking. So conversation means talking. Okay, here fire. Tempers flare. What do you mean by flare? It is the fire. Tempers means what? The anger. You are becoming angry. Tempers. Short temper. What do you mean by short temper? Temper means what? You are in an ordinary, in an average mood. Short temper means you are getting angry. So flared means it keeps burning. So becoming angry. Heated discussion. See, the discussion is you are having a discussion with 4 or 5 of your people, maybe managers or your class teachers.
Heated discussion means what? One is speaking against each other. Each one is speaking against each other. So that is called heated discussion. So the fight in the words, it is compared with heat. So strong argument. Heated debate. Debate means what? One is for and one is against. So strong opposition between both of them. So a rough and tough flaring speeches. Flaring means burning speeches. Next, fiery temper. People get angry suddenly. Fiery means immediately. Temper means immediately you are getting angry. Next, face burn with embarrassment. What do you mean by embarrassment? A feeling which you don't like. You feel that you are insulted. That is called embarrassment. Face burn with embarrassment means that embarrassment is reflected in your face, that you don't like that. Somebody has spoken to you something related to your weakness, where you are not appreciative of what others have spoken. So your face is telling that you don't like. So the face burn. Burning means what? Exact typical word of burning means fire. So, but here the face becomes red, being very shameful. Hot message, an interesting message. Message means the information which you are sending to somebody. The hot message means the message is very interesting. Hot message. Hot news. See here, news are very sensational. What do you mean by sensational? Something which affects the mood of the people, something which touches the sentiments of the people. That is called news of very sensational, hot news. So you are using hot in the sense what? Sensational news. So the sensation is compared with hot, metaphorical word. Blast from the past, the secrets of the past. The blast means what? Sudden burst. Burst from the past means here the secrets of the past. So the metaphorical word using fire. What do you mean by tempers flared? Becoming angry. What do you mean by heated discussion? A strong argument. What do you mean by heated debate? A rough and tough flaring speeches. What do you mean by fiery temper? People getting angry suddenly. What do you mean by face burn with embarrassment? So your face shows your anger. What do you mean by hot message? An interesting news. What do you mean by hot news? A news of very sensational type. What do you mean by blast from the past? It is the secrets of the past. Hope you are able to understand. See, coming here, light and dark. Light and dark. You are metaphoring certain words using light and dark. Eyes light up. Eyes light up. What do you mean by light? It is the burn. You are lighting a candle. So light means, what do you mean by light? It is opposite to dark, isn't it? Light. So lighting up. So eyes light up means there is a delight in the eyes. What do you mean by my dark days, my sad days? Here dark is compared with sadness. Here darkness is compared with sadness. So my dark days means my sad days. So here dark is a metaphorical word. Mood lightens. What do you mean by mood? Mood is your temperament. What do you think at that time? So becoming more cheerful. Mood lightens. Lightens means what? Here lightens means reduces. So all the anger, frustration, loneliness, sadness, everything lightens means everything goes off. So mood lightens means becoming more cheerful. You are becoming more happy. Face darkens. Dark means what? No light at all. So face darkens. So it is metaphored using the word darken. Face darkens means after hearing a bad news, the face glooms. Glooms means what? Becomes sad. Sunny smile. Smile, laughter. You say laughter, smile, giggle. What is the difference between laughter, smile and giggle? Smile means without opening your mouth, you are just smiling. Laughing means what? Opening your mouth. Giggling means what? Making a sound which makes the listener irritated. So here sunny smile. Sun, the sun, how it sparks its energy. So smile, the smile looks like sun. So happy face,
Sunny smile. So eyes light up means there is a delight in your eyes. You are happy after hearing something and you are showing it through your eyes. My dark days means my sad days. Mood lightens. Mood means your temperament, your mentality. Or if you are sad, you are slowly reducing or removing all the negative mentality and you are coming to the positive mentality. Face darkens. After hearing a bad news, your face shows, face glooms. Glooms means it shows its sorrowness. Sunny smile, you are happy about, and your face reflects your happiness. That's called sunny smile. So all these, water, fire and light and dark, these are the words. With these words you are metaphoring, means you are comparing with certain things with this topic, water, fire and light and dark. Hope you are able to understand. Okay, coming here, தமிழ்ல வரும்பொழுது நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி புக் 90-91 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தலைப்பு வந்து 38, மெட்டஃபாரிக்கல் வேர்ட்ஸ். மெட்டஃபாரிக்கல் என்றால் என்ன? உருவணி, ஒன்றை ஒன்று ஒப்பிட்டு சொல்லுவது. உதாரணத்துக்கு தலைப்பு வந்து தண்ணீர், வாட்டர், ஃபயர், நெருப்பு, லைட்டு, வெளிச்சம், டார்க், இருட்டு. உதாரணத்துக்கு தண்ணீர் பாருங்க, தண்ணீரை உருவணியுடன் சொல்கிறோம். உருவணி என்றால் என்ன சொல்றோம்? சமுத்திரம் போன்ற மக்கள் வந்திருந்தார்கள். அப்ப மக்கள் கூட்டத்தையும் சமுத்திரத்தையும் ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். சமுத்திரம்னா ரொம்ப பெருசு, மக்கள் ஜனங்கள் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு 10 லட்சம் பேர் இருப்பாங்க. ஆனால் அதை சமுத்திரம் என்று ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். அந்த ஒப்பிட்டணி, அதுதான் ஒப்பிட்டணி தான் இந்த மெட்டஃபாரிக்கல் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளட் ஆஃப் டியர்ஸ் என்றால், டியர்ஸ் என்றால் என்ன? கண்ணீர் துளிகள். ஃப்ளட் என்றால் என்ன? ஃப்ளட் என்றால் தமிழ் என்ன? மிகப்பெரிய புயல், புயல் அடித்து மழை கொடூரமாக நிறைய மழை வருகிறது, அதுதான் ஃப்ளட்டு, பெருவெள்ளம். ஃப்ளட் ஆஃப் டியர்ஸ் என்றால் கண்களிலிருந்து பெரு வெள்ளம் வருகிறது. டியர்ஸ் ஆர் ரோலிங் ஓவர் சீக்ஸ். அப்போ சீக்ஸ்னா கன்னங்கள், அப்போ கண்ணீர் கன்னங்களிலே வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ ஃப்ளட்டெல்லாம் கன்னத்தில் வருமா? வராது. ஆனால் அது நாம் ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஐடியாஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங். ஃப்ளோயிங் என்றால் என்ன? தண்ணீர் வேகமாக வந்து கொண்டிருப்பதை ஃப்ளோயிங் என்று சொல்கிறோம். ஐடியாஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் என்றால் என்ன? பல ஐடியாக்கள், பல கருத்துக்கள் என்னுடைய மைண்டில் ஃப்ளோயிங், தண்ணீரை போன்று வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஐடியாஸ் கண்டினியூஸ்லி கம்மிங். ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ். ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஓடை, விசிட்டர்ஸ் என்றால் என்ன? பார்வையாளர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். விசிட்டர்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். கெஸ்ட்ஸ் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். வந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றால், ஓடையிலே நீர் சென்று கொண்டிருப்பதை போல நிறைய தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்போ அந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் விசிட்டர்ஸ், ஸ்ட்ரீமை என்னென்று ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம்? அந்த அளவு பார்வையாளர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். பீப்புள் கீப் கம்மிங் இன் ஹியூஜ் நம்பர்ஸ். அடுத்தது ஸ்டூடெண்ட் போர்ட் அவுட். மாணவர்கள், போர் என்றால் என்ன? ஊற்றுவது. போர்ட் அவுட் என்றால் என்ன? வெளியே ஊற்றுவது. அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போர்ட் அவுட் என்றால் என்ன? மாணவர்கள் வகுப்பை விட்டு சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோயிங் அவுட். கான்வர்சேஷன் ஃப்ளோஸ். கான்வர்சேஷன் என்றால் என்ன? உரையாடல். கான்வர்சேஷன்னா ஒருவரும் பேசிக்கொண்டிருப்பது தான் கான்வர்சேஷன். மொனோலாக் என்றால் என்ன? தனியாக நான் மட்டும் பேசிக்கொண்டிருப்பது மொனோலாக். கான்வர்சேஷன்னா 2 பேரும் பேசுறது. கான்வர்சேஷன் ஃப்ளோஸ் என்றால் என்ன? நான் பேசுகிறேன், நீ பேசுகிற, நீ பேசுகிற, நான் பேசுகிறேன். பேச்சு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. பீப்புள் ஸ்பீக்கிங் டு ஈச் அதர். ஃப்ளோஸ்னா தண்ணீர் சென்று கொண்டிருப்பது போல அந்த பேச்சு நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ ஃப்ளட் ஆஃப் டியர்ஸ் என்றால் அருவி, அதை தண்ணீர் பெருக்கம் போல கண்களிலே தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஐடியாஸ் ஆர் ஃப்ளோயிங் என்றால் என்ன? கருத்துக்கள் நிறையா தண்ணீரை போன்று நிறைய வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் இட் விசிட்டர்ஸ், ஓடையை போன்று பார்வையாளர்கள் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போர்ட் அவுட், அப்போ மாணவர்கள் வகுப்பை விட்டு வெளியே சென்று கொண்டே இருக்கிறார்கள். கான்வர்சேஷன் ஃப்ளோஸ் என்றால் உரையாடல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது, பேச்சு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இரவு முழுக்க. அடுத்தது ஃபயர், நெருப்பை வச்சு ஓமணி பார்க்கிறோம். ஓமைனா ஒன்று ஒப்பிட்டு செல்வது, ஒப்பிட்டு அணியும் சொல்லாத. டெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? டெம்பர்ஸ்னால் மனநிலை, அதாவது மூடு, நம்ம கோபதாபம் இல்லாமல் அமைதியாக இருக்கிறது டெம்பர்ஸ். ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? ஃப்ளாட் என்றால் நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ நம்மளுடைய மூடு வந்து நெருப்பு எரிந்து கொண்டு இருப்பது போல இருக்கிறது. பிகமிங் ஆங்கிரி, கோபப்பட்டு கொண்டு இருப்பதை டெம்பர்ஸ் ஃப்ளாட். ஃப்ளாட் என்றால் என்ன? நெருப்பு எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது. டெம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? கோபதாபங்கள். அடுத்தது ஹீட்டட் டிஸ்கஷன். ஹீட்னா என்ன?
சூடு. டிஸ்கஷன் என்றால் என்ன? விவாதம். விவாதம் சூடாய்க்கொண்டே இருக்கிறது. சூட்டை என்னவென்று சொல்கிறீர்கள்? கோபதாபத்துடன் உரையாடுவதை அந்த ஹீட் சூட்டை சொல்கிறீர்கள். சூடான விவாதம், ஸ்ட்ராங் ஆர்கியூமெண்ட். அடுத்தது ஹீட்டட் டிபேட். டிபேட் என்றால் என்ன? ஒரு தலைப்பை கொடுத்து விடுவார்கள். ஒருவர் அந்த தலைப்பின் சார்பாக பேசுவார், இன்னொருத்தர் அந்த தலைப்புக்கு எதிராக பேசுவார். ரெண்டும் கடுமையாக வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை சூடான விவாதம் என்று சொல்கிறோம். ஹீட்டட் டிபேட், a rough and tough flaring speeches. Fiery temper. Temper என்றால் என்ன? மனசு நடுநிலையில் இருக்கிறதா டெம்பர். ஃபியரி என்றால் என்ன? கடூரமாக, வேகமாக. ஃபியரினா நெருப்பு போன்று. பீப்புள் கெட்டிங் ஆங்க்ரி சடன்லி, திடீரென்று நெருப்பு வருவது போல ஃபியரி, டெம்பர். அடுத்தது ஃபேஸ் பேர்ன் வித் எம்பாரஸ்மெண்ட். எம்பாரஸ்மெண்ட்னா தர்ம சங்கடம், நாணம், வெக்கம், எல்லாமே எம்பாரஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். தர்ம சங்கடம். ஃபேஸ் பேர்ன் வித் எம்பாரஸ்மெண்ட், முகம் நெருப்பு போன்று சிகப்பாகி விடுகிறது தர்ம சங்கடத்தாலே. பீயிங் வெரி ஷேம்ஃபுல், ரொம்ப வெட்கப்படுவது. பேர்ன் என்றால் எரிவது. அப்போ முகம் எரிகிறதா? இல்லை, ஆனால் வெக்கத்தால் முகம் எரிகிறது என்று ஊமையாக சொல்லுகிறோம். அடுத்தது ஹாட் மெசேஜ். மெசேஜ்னா தகவல். ஹாட் என்றால் ஒரு ஆர்வமான, சூடான, நல்ல விஷயம். அப்போ நல்ல தகவல் வருகிறது என்று சொல்லும்போது ஹாட் மெசேஜ் என்று சொல்லுகிறோம். அந்த ஹாட் என்பது ஒரு ஆர்வமான, எதிர்பார்க்கக்கூடிய, அதுக்கு ஊமணியாக சொல்லுகிறோம். ஹாட் நியூஸ். நியூஸ்னா செய்திகள். ஹாட்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்ச்சிகரமான, உணர்வு பூர்வமாக ஒரு தகவல். ஹாட் நியூஸ். உதாரணத்திற்கு ஏதாவது நியூஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தங்கம் விலை திடீர்னு 10,000 ரூபா குறைஞ்சிருச்சுங்கிறோம். அது என்னது? ஹாட் நியூஸ். அந்த ஹாட் நியூஸுங்கிறது ரொம்ப உணர்ச்சிகரமான செய்தி. இல்லத்தரசிகள்லாம் தங்கம் வாங்குவாங்க. பிளாஸ்ட் ஃப்ரம் த பாஸ்ட். பாஸ்ட்னா இறந்த காலம். பிளாஸ்ட்னா வெடித்து வெளியேறுகிறது. அப்போ இறந்த காலத்து ரகசியங்கள் எல்லாம் வெளியே வருகிறது. பிளாஸ்ட் என்றால் வெடித்து வருவது. அப்போ ரகசியங்கள்லாம் வெடித்து வருவது போல ஊமணி கொடுத்திருக்கிறோம். ஸோ டெம்பர்ஸ் ஃப்ளாட்னா உடனடியாக கோபமாவது. ஹீட்டட் டிஸ்கஷன் என்றால் சூடான விவாதம். ஹீட்டட் டிபேட் என்றால் என்ன? சூடான விவாதம் ஒரு மறுமுறை. ஃபியரி டெம்பர் என்றால் என்ன? டெம்பர்னா மனசு நடுநிலையில் இருக்கிற. ஃபியரி என்றால் கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோபதாபங்கள். ஃபேஸ் பேர்ன் வித் எம்பாரஸ்மெண்ட்னா தர்ம சங்கடத்திலே முகம் செவந்து விடுகிறது. ஹாட் மெசேஜ் என்றால் ஒரு ஆர்வமான, ஒரு நல்ல ஒரு தகவல். ஹாட் நியூஸ் என்றால் உணர்ச்சிகரமான தகவல். பிளாஸ்ட் ஃப்ரம் த பாஸ்ட் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலிருந்து வெடித்து வெளியே வரக்கூடிய அந்த செய்திகள். அடுத்தது பாருங்க, லைட் அண்ட் டார்க். லைட்னா என்ன? வெளிச்சம். டார்க் என்றால் இருட்டு. ஐஸ் லைட் அப் அப்படி என்றால் என்ன? கண்களிலே ஒளி வருகிறது. கண்களிலே ஒளி வருகிறது. அப்போ இந்த ஒளிக்கும் கண்களுக்கும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சமாச்சாரம். ஐஸ் லைட் அப் என்றால் கண்களிலே ஒரு பிரகாசம் தெரிகிறது. ஒரு நல்லதை பார்க்கும் பொழுது ஒரு பிரகாசம் தெரிகிறது. அந்த பிரகாசம், அந்த லைட்டு அதனுடன் ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது நல்ல செய்தியை கேட்டு அவன் மகிழ்ச்சியுற்றான் என்று வருகிறது. மை டார்க் டேஸ், என்னுடைய இருண்ட நாட்கள். அந்த இருண்ட எதனுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் என்றால் என்னுடைய சோகமான நாட்கள். மை டார்க் டேஸ், மை சேட் டேஸ். அப்போ இந்த சேட் என்பது சோகமான, இந்த சோகமானங்கிறது டார்க் ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். அடுத்ததாக மூடு லைட்டன்ஸ். இங்கே லைட்டன்ஸ் என்றால் என்ன? குறைகிறது. லைட்டன்ஸ்னா குறைகிறது. பிகமிங் மோர் சேர்ஃபுல். அப்போ மூடுனா என்னுடைய மனநிலைமை, என்னுடைய மன அழுத்தம் குறைகிறது. அப்போ மன அழுத்தம் குறைகிறதுக்கு லைட்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அப்போ கோபதாபம் எல்லாம் சென்று விட்டது, மனம் அமைதி அடைகிறது. ஃபேஸ் டார்க்கன்ஸ், முகம் இருண்டது. ஃபேஸ் டார்க்கன்ஸ், டார்க்கன் என்ன? இருண்டதுன்னு அர்த்தம். ஆஃப்டர் ஹியரிங் எ பேட் நியூஸ் த ஃபேஸ் க்ளூம்ஸ். கெட்ட செய்தி கேள்விப்பட்ட உடனே முகம், க்ளூம்ஸ் என்றால் என்ன? சுருங்குகிறது. டார்க்னஸ். அப்போ கெட்ட செய்திகள் கேட்டவுடன் முகம் சுருங்குவதை இருண்டது என்று ஒப்பிட்டு நம்ம சொல்லுகிறோம். அடுத்ததாக சன்னி ஸ்மைல். ஸ்மைல்னா புன்னகை. சன்னி என்றால் என்ன? சூரியனை போன்று பிரகாசமாக சிரிக்கிறான். சூரியன் எப்பவும் பார்த்தா பிரகாசமாக இருக்கிறது. அப்போ சன்னி என்றால் பிரகாசமான சூரிய ஒளி போன்று. ஸ்மைல் சிரிப்பு. ஹாப்பி ஃபேஸ், சந்தோஷமான விஷயத்தை பற்றி சொல்லும்போது சன்னி ஸ்மைல். அப்போ ஐஸ் லைட் அப் என்றால் கண்கள் பிரகாசமாகிறது. ஸோ லைட் அப் என்றால் நல்ல செய்தியை கேட்டவுடனே கண்கள் எல்லாம் பிரகாசமாகி விடுகிறது. மை டார்க் டேஸ், என்னுடைய இருண்ட நாட்கள். ஸோ டார்க்கும் சோகமான இது ரெண்டுக்கும் ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம். மூடு லைட்டன்ஸ், மனநிலைமை, மனது கொஞ்சம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறத மூடு லைட்டன்ஸ். அப்போ சோகம், கோபம், தாபம் எல்லாம் என்னை விட்டு சென்று விட்டது. ஃபேஸ் டார்க்கன்ஸ், முகம் இருண்டது. அப்போ கெட்ட விஷயத்தை பார்த்தவுடன் முகம் இருண்டது என்றால் சோகமாகி விடுகிறது. சன்னி ஸ்மைல், முகம்
சூரியனை போன்று பிரகாசமாக அவன் புன்னகைக்கிறான். ஸோ பிரகாசமாக புன்னகைக்கிறான்னா சந்தோஷமான முகம் என்று வருகிறது. அதே பாருங்க இங்கே பாருங்க, லைட்டுனா வெளிச்சம், லைட்டன்னா என்னங்க? லைட்டன்னா வெளிச்சம் ஆக்கு. இன்னொரு லைட்னா என்னங்க? லைட் வெயிட் அப்படின்னா சுமை லேசான லைட் வெயிட். இது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது, லேசான. ஸோ இந்த லைட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ், பெயருச்சொல் லைட் லக்கேஜ், ரொம்ப லைட்டான லக்கேஜ். இங்கே லைட்டுங்கிறது வர்பாக வருகிறது, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. லைட் த லேம்ப்னா என்ன? லைட் த கேண்டில்னா என்ன? மெழுகுவர்த்தியை பத்தி எரியவை. ஸோ எரியவைங்கிறது லைட்டன் என்றால் என்ன? குறைப்பது. இது வர்பாக வருகிறது, குறைப்பது. இது வர்பு. லைட்டன்னா குறைப்பது, லைட்டன் குறைப்பது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டார்க்கன் என்ன? டார்க்கன் இது வினைச்சொல், வேர்பாக வருகிறது. டார்க்கன் இருட்டாக்கு. டார்க்கன் த ரூம்னா ரூமை இருளாக்கு. ஸோ லைட்டன், டார்க்கன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள். ஸோ இதெல்லாம் மெட்டஃபோர் என்றால் என்ன? ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. இதையும் அதையும் இதிலிருந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நெருப்பை வைத்து ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம், தண்ணீரை பற்றி ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம், நெருப்பை பற்றி ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம், லைட் வெளிச்சத்தை பற்றி ஒப்பிட்டு சொல்கிறோம், டார்க் இருட்டை வைத்து ஒப்பிட்டு பார்த்து நம்ம அந்த வார்த்தைகளை சொற்றொடர்களாக பயன்படுத்துகிறோம். இதை நல்லா பைஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.